السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 365۔ میرے والد مجھے وکیل بنانا چاہتے تھے یا پھر CSP دیکھنا چاہتے تھے، لیکن میں صحافی بننا چاہتا تھا۔ میں نے لاء کی تعلیم درمیان میں چھوڑ دی، پنجاب یونیورسٹی سے بھاگا اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جرنلزم میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی، گولڈ میڈل لیا اور 1992 میں نوائے وقت لاہور میں جاب کر لی۔ میری تنخواہ 1400 روپے تھی اور کام چپڑاسی کا تھا۔ میں سینئرز کے لیے چائے لاتا تھا، کولر سے پانی لا کر دیتا تھا اور ان کے کندھے بھی دباتا تھا۔ میری کل صحافت سلگ رجسٹر اور پروف ریڈنگ تک محدود تھی۔ والد خوشحال تھے لیکن وہ مجھ سے ناراض تھے، چنانچہ میرا کل اثاثہ 1400 روپے تھی۔ میں 1000 مرتبہ تسلیم کر چکا ہوں۔ میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی۔ میں روز 6 کلومیٹر پیدل چل کر دفتر پہنچتا تھا۔ کمرے کا کرایہ 1800 روپے تھا، 400 روپے کا ڈیفیسٹ تھا، کھانا پینا اس کے علاوہ، لہٰذا میں خسارہ پورا کرنے کے لیے دوسری نوکری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں دن کے وقت نوائے وقت میں کام کرتا تھا اور شام کے وقت مون ڈائجسٹ میں جاویدانی مرحوم کے لیے فیچرز لکھتا تھا۔ وہ مجھے 1000 روپے دیتے تھے اور یوں میں کھانے پینے اور رہائش کے قابل ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے اس مشقت نے سبق دیا، باعزت اور خوشحال زندگی کے لیے انسان کے پاس کام اور کام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ دن ہے اور آج کا دن میں نے کسی بھی زمانے میں 3 سے کم کام نہیں کیے۔ آج میرے 28 سال پرانے کولیگ سے پوچھ لیجئے، یہ میرے نظریات، میرے لائف سٹائل اور میرے مزاج پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں نے پیدل زندگی سے لگژری لائف تک جتنی محنت کی یا میں آج بھی جتنی مشقت کرتا ہوں، ان میں سے ہر شخص اس کی گواہی دے گا۔ لوگ مجھ سے ٹائم مینجمنٹ اور وقت کا زیادہ سے زیادہ استعمال سیکھتے ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں، میرے پاس اللہ اور محنت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس آج بھی اللہ اور محنت کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے جتنی ایڑیاں رگڑنا پڑی، مجھے زندگی کے توے پر جتنا بیٹھنا پڑا، یہ بھی میں جانتا ہوں، یا پھر میرا اللہ۔ تاہم مجھے کوئی ملال، کوئی تعصف نہیں، کیونکہ باعزت خوشحال زندگی کی ایک قیمت ہوتی ہے اور یہ قیمت ہر انسان کو دینی پڑتی ہے۔ میں نے یہ دی، مگر اللہ نے مجھ پر اس قیمت سے زیادہ رحم فرمایا۔ یہ ہے اس جھوٹے میڈیا کے ایک جھوٹے ورکر کی جھوٹی داستان۔ اس جھوٹے ورکر کی داستان جو 15 سال فرش پر سوتا رہا، جو 30 سال سے روز لکھ رہا ہے اور جس کی زندگی میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جس میں اس نے کمر سیدھی کرنے سے پہلے کام ختم نہ کیا ہو اور اگلے دن کے کام کا میز پر ڈھیر نہ لگایا ہو۔ میں میڈیا کا وکیل نہیں ہوں، آپ اسے کوئی بھی گالی دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیں، اس میڈیا میں چند ایسے ضرور ہوں گے جنہوں نے مجھ سے بھی زیادہ محنت کی، جنہوں نے تنکا جوڑ کر گھونسلہ بنایا اور جو مرنے تک اس گھونسلے میں تنکے جوڑتے رہیں گے۔ مجھے خطرہ ہے آپ کہیں گالی دیتے ہوئے ان لوگوں کی دل آزاری نہ کر بیٹھیں، آپ کہیں ان کی بددعا نہ لے بیٹھیں۔ دعویٰ صرف اللہ کی ذات اور پھر ہمارے علماء اکرام کے منہ پر سجتا ہے، لیکن ڈرتے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ایک دعویٰ میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں میڈیا کے 3 ورژن ہیں، پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا۔ میں شاید گنتی کے چند میڈیا ورکرز میں شامل ہوں جو تینوں میڈیم میں کام کر رہے ہیں۔ میں ہفتے میں 4 کالم لکھتا ہوں، 4 سیاسی پروگرام کرتا ہوں اور سوشل میڈیا کے 3 کمپنیوں کا نگران بھی ہوں۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو دنیا بھر کی میڈیا انڈسٹری میں ایسے پاگل نہیں ملیں گے۔ میڈیا کی 3 گیندیں اور 4 بزنس کی 4 گیندیں، کل 7 گیندیں ہوا میں اچھالنا اور پکڑنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے سپر جھوٹا ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا میں تجربے کی بنیاد پر میڈیا کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور وہ عرض کر رہا ہوں۔ میڈیا کی 3 قسمیں ہیں، پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا، اور یہ تینوں مزید 3 حصوں میں تقسیم ہیں: مشینری، سپورٹنگ سٹاف اور چہرے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، مشینیں جھوٹی نہیں ہوتی۔ پرنٹنگ پریس، مائک، کیمرے، اسٹوڈیو، لائٹس اور فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب، یہ صرف مشینیں ہیں۔ یہ جھوٹ یا سچ دونوں نہیں بول سکتی۔ دوسرے نمبر پر سپورٹنگ سٹاف آتا ہے۔ یہ لوگ چوکیدار سے ایڈیٹر اور ریسیپشنسٹ سے سینئر پروڈیوسر تک ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا کا 90% ہیں۔ یہ بھی سچ اور جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ ان کا کام صرف خبروں اور مٹیریل کو پروسیس کرنا ہوتا ہے۔
और तीसरे नंबर पर मीडिया के फेस आते हैं और ये वो रिपोर्टर होते हैं अवाम जिनके नाम और चेहरे देखते और पढ़ते हैं। ये कालम निगार रिपोर्टर्स, न्यूज़ एंकर्स और प्रोग्रामों के मेज़बान होते हैं। मैं रिपोर्टर्स और न्यूज़ एंकर्स को बी साइड पर कर देता हूँ, क्योंकि रिपोर्टर की खबर अगर गलत साबित हो जाए तो वो नौकरी से फारिग हो जाता है। न्यूज़ एंकर सिर्फ खबर पढ़ते हैं कि एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से नहीं बोलते, लिहाजा ये भी बेगुनाह है। पीछे रह जाते हैं कालम निगार और प्रोग्रामों के मेज़बान। ये गिनती के चंद लोग हैं। मुल्क में 10 बड़े एंकर्स होंगे और इतने ही कालम निगार। ये वो लोग हैं जो सच और झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग कुल मीडिया का 1% भी नहीं बनते। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 99% मीडिया बेकसूर है, सिर्फ 1% गंदी मछलियाँ हैं। आप बेशक उन गंदी मछलियों को अलग करें और उनकी मरम्मत शुरू कर दें, लेकिन आप मरम्मत से पहले कम से कम गुनहगार और झूठे का फैसला तो कर लें। अल्लाह ताला भी हशर के दिन फरिश्तों की रिपोर्ट पर फैसला नहीं करेगा, वो भी हम और हमारे आज़ाद से पूछेगा और हम बाकायदा अपना मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन आप नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला से भी बड़े हैं। आप गुनाहगारों और बेगुनाहों को अलग किए बगैर सबकी मरम्मत कर रहे हैं। आप हैं कौन? आपके सामने 10, 20, 50 एंकर्स और कालम निगार मौजूद हैं। आप बताएं किसने कब झूठ बोला और उस झूठ को मीडिया के किस शख्स ने सपोर्ट किया? डॉक्टर शाहिद मसूद हमारे कोलीग थे। ये जनवरी 2018 में ज़ैनब के कातिल इमरान अली के 37 फॉरेन बैंक अकाउंट्स का गलत दावा कर बैठे। उनके प्रोग्राम पर 3 माह के लिए पाबंदी लगी। पूरी मीडिया में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये पीटीवी करप्शन केस में गिरफ्तार हुए, जेल गए, किसी ने उस वक्त भी उनकी मदद नहीं की। मीडिया का कोई कारकुन आज भी उनके साथ खड़ा नहीं होता। ताहम ये दुरुस्त है, मीडिया से मुतल्लिक चंद लोगों ने हुकूमतें ज्वाइन की, मगर वो लोग आज कहाँ हैं? मीडिया ने उनको डिसऑन कर दिया, वो माजी का किस्सा बन चुके हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 किस्म के एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट एंकर्स और नॉन जर्नलिस्ट एंकर्स। आप किसी जर्नलिस्ट एंकर पर उंगली रख कर बताएं और उसने फ़लाँ वक्त फ़लाँ झूठ बोला, या उसने माइक और कैमरे के ज़रिए फ़लाँ को ब्लैकमेल किया था, आप कोई नाम ले, मीडिया इंडस्ट्री आपके साथ देगी। ताहम ये सच है, नॉन जर्नलिस्ट एंकर्स की वजह से मीडिया को कई बार सबकी उठानी पड़ी, लेकिन किसी सहाफ़ी ने उन लोगों का साथ नहीं दिया। बाकी रह गया मीडिया का कंट्रीब्यूशन। तो ताज़ा तरीन तारीख में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का स्कैंडल हो, पनामा स्कैंडल हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, या फिर आटा और चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट हो, कौम, हुकूमत और अदालतों को ये तमाम कैच मीडिया से मिले थे। कोरोना के बारे में भी मीडिया ने हुकूमतों को बताया था। आप आज दिन में 10-10 मरतबा हाथ धोते हैं या लोगों से दूर रहते हैं, तो ये इस झूठे मीडिया की मेहरबानी है। चुनाचे मीडिया पर नज़र आने वाले 30, 40, 50 लोग झूठे होंगे, लेकिन आप कम से कम कौम को उनके झूठ तो बता दें, उनका जुर्म तो दुनिया के सामने रख दें। आप में और चंगेज़ खान में कोई फ़र्क तो होना चाहिए। वो भी लोगों को लटकाता पहले था और जुर्म बाद में बताता था, और आपने भी ये काम शुरू कर दिया। बाकी रह गया साइकिल से 5 स्टार लग्जरी ज़िंदगी तक का सफ़र। तो ये हकीकत है, मीडिया के 1% लोग खुशहाल हुए, लेकिन उस खुशहाली के लिए उन्हें 30 साल लग गए। और 30 साल कितना बड़ा अरसा होता है, आप अपने दाएं बाएं देख लें। 30 वर्षों में रेडियाँ लगाने वाले खरबपति बन गए, ठेकेदार और व्यापारी बिजनेस टाइकून बन गए, और ASP असिस्टेंट कमिश्नर्स और वकील मुल्क में IG, फेडरल सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस बन गए। 20, 25, 30 साल इतना बड़ा अरसा होता है कि इसमें एक रिटायर्ड क्रिकेटर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, और कॉलेज का ड्रॉप आउट स्टूडेंट मौलाना तारिक जमील वक्त और मेहनत कीड़ों को भी नवाज देती है। ये मिट्टी और गोबर का मुकद्दर भी बदल देती है, जबकि हम तो एक इंसान हैं। लोग हम में से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ये हमसे भी आगे निकल जाएंगे। तो हम नए कामयाब होने वाले ये ज़रूर याद रखें, ये भी जब कामयाब होंगे तो उन लोगों को भी झूठा, दरबारी और लिफाफा ज़रूर कहेंगे। ये उनकी कामयाबी की कीमत होगी, और नाकाम और झूठे मुआशरों में कामयाब लोगों को ये कीमत हर सूरत चुकाना पड़ती है। आप अगर ये चुका सकते हो तो आगे बढ़ें, वरना पत्थर उठाएं और अपने से आगे चलने वालों को मार मार कर ज़िंदगी गुजार दें। आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे।